إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد barcha alamlarni barliqqa keltirib tarbiya qilib turuvchi Alloh taolaga hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz hamda shukrlarimiz bo'lsin. Hamda Allohning haq elchisi bo'lgan rahmat uchun yuborilgan onun haq habibi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga aytgan salovat sharifalarimiz har vaqt borib erishib tursin. Onu o'zimizga o'rnak etib olib, payg'ambarimiz shekilli amallarimizni qilib, yashovlarimizni Alloh taolo nasib eylesin. Ham oxiratda da onun bilan birga jannatda bo'lishimizni Alloh taolo har birimizga da nasib qilsin. Agar dagan jamoat Qur'on Karimga qarasak, ham shulay yo'q. Allohning elchisining hadislarına qarasak, onlar bizni bek ko'p oyatlarda shodlantirsalar, ham bek ko'p oyatlarda ular bizni kesatalar. Ko'p oyatlar kela Alloh taolo bizni kesata, Alloh taolo bizni qo'rqita. Chunki adam balasına kerak qo'rqituv da, adam balasına kerak onu shodlantiruv da. Kimgadir qo'rqituv ul foyda berishga mumkin, ta'sir etarga mumkin, ham shu sababli ul iymonini nig'atirga mumkin. Kimgadir shodlantiruv ul ko'p foyda keltirib, shu sababli ul ko'proq iymonini nig'atirga mumkin. Ham agar dagan Qur'on Karimga qarasak, Alloh taolo bizni jahannam g'azobi bilan qo'rqita, jahannam g'azobi bilan bizni kesata. Ondagi bo'lgan ahllar haqida Alloh taolo bizga bayon qila, kimlar onda kirashaklar, ham onda jahannamda nindi g'azoblar hazırlangan, ham ul g'azoblarni albatta bu dunyo g'azoblari bilan chaqishtirib bo'lmaydi. Albatta ona haqida, jahannam haqida bek ko'p so'zlarga kerak. Ham biz endi inshaalloh bugun onun isimlari haqida g'ana bo'lsa da сөйләшеп ketarga tirishamiz. Şulay yo'q jahannamning isimlari bek ko'p turli, ularning qay birlari haqida inshaalloh сөйләшеп ketarmiz. Eng birinchi isim bo'lib tura ul da bo'lsa jahannam. Jahannam bizga ul arab tilidan kirgan so'z, biz uni tatarlar aytamiz, tamugh o'ti deb de aytamiz. Lakin arab tilida ul jahannam deb aytiladi. Qo'yan kirgan so'ng ul jahannam degan so'z ol nindi ma'noni anlatasin degan vaqtda olimlar aytdilar, ul arab so'zi tugul, arab tilindagi so'z tugul, ul grek tilidan kirgan so'z debrak anlattılar qaybir olimlar. Ham ul jiinna deb atala grek tilida. Jiinna bizim o'ris tilida da shu so'zga yaqin so'z bor, unda bo'lsa giyenna deb aytamiz jahannam haqida. Ham shulay olimlar aytdilar, onun boshlang'ichi ne uchun so'ng shu isim anga berilgan degan vaqtda Yerusalimning kunyoq batishida Hannum degan bir zo'r chuqur bo'lgan. Hannum ismli bir zo'r chuqur bo'lgan. Ham ul chuqurda shubsharlarni ham o'lgan hayvonlarni yondira turgan bo'lganlar. Ham shulay shu chuqurda majusilar o'zlarining turli yollarında o'tkara turgan bo'lganlar. Ani xalq tilina ul
Әл-Хәннум исемле шушындый чокыр, ул ут чокыры дип кирип калган булган. Һәм шуңа күрә галимнәр аңлаттылар, җәһәннәм ул уттан булган зур бер чокырдыр диделәр. Уттан булган зур бер чокыр ул җәһәннәм диделәр. Һәм ул чокырның зурлыгы хакында, җәһәннәмнең чокырының зурлыгы хакында Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Абу Хурайрадан китерелә, ул әйтте: "Күннә ма'a Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям." Без бер вакыт Аллаһның илчесе янында идек. Из сами'a ваҗба. Шуннан соң бер тавыш ишетелде. Шуннан соң көчле генә бер тавыш ишетелде. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا. Шуннан соң Аллаһның илчесе әйтте: "Сез моның нәрсә хакында икәнен беләсезме? Бу тавышның нәрсә икәнлеген сез беләсезме?" дип Аллаһның илчесе бездән сорады. "Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam." Без әйттек: Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белүче. Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белүче дип без җавап кайтардык. "Qala hadha hajarun rumiya bihi fi an-nar منذ 70 kharifa." Шуннан соң ул әйтте: "Бу 70 ел элек җәһәннәмгә ыргытылган бер таш. فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قارها." 70 ел элек ыргытылган таш менә ул хәзер генә җәһәннәмнең төбенә килеп төшеп җитте. "Һәза вaqa'a fi asfaliha fasami'tum wajbataha." 70 ел элек таш ыргытылган иде, менә хәзер генә ул җәһәннәмнең төбенә килеп төште, һәм сез аның тавышын ишеттегез. Диде Пәйгамбәрбез. Аны шушы хадистан аңларга була җәһәннәмнең нинди зурлыкта булуы хакында. Нинди зур күләмдә, нинди зур масштабта булачак бу җәһәннәм, хәтта ыргытылган таш аның төбенә 70 ел үткәннән соң гына төшеп җитәчәк. Һәм Аллаһ Таала да әйтте: "Ваҗи'a яума изин би җәһәннәм." Ул көнне җәһәннәмне алып килерләр. Ул көнне, ягъни кыямәт көнне җәһәннәмне алып килерләр. "Яума изин ятазаккару al-инсан." Һәм кеше җәһәннәмне күргәч исенә төшерер. Җәһәннәмне алып килделәр, бөтен кеше күрде, һәм ул вакытта кеше уйланыр, һәм ул вакытта кеше исенә төшерер. "Ва анна лаху зикра." Ләкин ничек аңа хәзер искә төшерү ярдәм бирсен? Ничек аңа хәзер искә төшерү ярдәм бирсен диде Аллаһ Таала. Җәһәннәмне күргәч, әлбәттә, һәр кеше дә уйлаячак, фикерләячәк һәм хаклыкта булмаганнар аңлаячаклар. Алар үзләренең дөреслектә булмаганлыкларын һәм алар исләренә төшерерләр. Мин ялгыштым бит, мин дөрес юлда булмадым бит дип, алар үкенерләр, уйларлар, вагазланырга теләрләр, ләкин инде әлбәттә ул вакытта вагазланып булмас. Һәм икенче бер исеме җәһәннәмнең Аллаһ Таала аңа әйтте: "Ан-нар", ягъни ут дип җәһәннәмне атады. "Ю'та бин-нар яумал қияма." Һәм аны хакында Пәйгамбәребезнең хадисе китерелә: "Кыямәт көнне утны китерерләр." Кыямәт көнне утны китерерләр. "Лаһа 70 ألف зимам." Аның 70 мең йөгәне булыр. Ягъни ул утның 70 мең бавы булыр, тартып китерә торган. "Ма'a kulli зимамин 70 ألف малак." Һәр йөгәнне 70 мең фәрештә тотып алып килер. Ягъни җәһәннәмнең утын алып киләчәкләр кыямәт көнендә, һәм ул 70 чылбырга, 70 бауга таркалган булыр. Шушы 70 бау белән аны тотып алып килерләр. Һәр бер бауны 70 мең фәрештә тотып алып килер диде. Өстөрәп алып килер. Һәм Аллаһ Таала шулай ук аны хакында әйтте: "Инналлазина кафару би аятина сауфа нуслихим нара." Кемнәр безнең аятларыбызга ышанмадылар, аны ялганга санадылар, без аларны
utqa kертеп яндырырбыз. Менә бу аятта Аллаһ Таала әйтте, җәһәннәм димәде, бу аятта Аллаһ Таала әйтте, ут диде. Без аларны утка кертеп яндырырбыз. كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Һәм утта янган вакытта аларның тиреләре пешәр. Тиреләре пешәр, юкка чыгар, агып төшәр, һәм без аларны башка тире белән алмаштырырбыз. Тиреләре янып бетте, төшеп китте, агып төште һәм Аллаһ Таала кешегә яңа тирене бирәчәк. Лиязуқул азаб, азабны татысыннар өчен. Чөнки тире янып беткәннән соң кеше аны хәтлек азапны сизми, яңа тире булса һәм ул тагын шулай ук азап кылынса, әлбәттә ул азапны тагын бер тапкыр кичерәчәк. Азапны татысыннар өчен без аларның тиреләрен алмаштырып торырбыз диде. Инналлаһа кана азизан хакима, дөреслектә Аллаһ Таала гыйззәт белән хөкем кылучы. Ягъни Аллаһ Тааланың җәһәннәме ул бик зур нәрсә, бик бөек булган нәрсә һәм шушы хадисләрдән аңлашылганча, әгәр дә анда нәрсә дә булса ыргытылса, яки таш ыргытылса, ул аның төбенә 70 елдан соңына төшеп җитәчәк. Һәм шушындый бик зур булган җәһәннәмне 70 мең фәрештә, әле ул бер баудан 70 мең фәрештә, һәм ул баулар 70 мең булачак. Шушыны хәтлек фәрештәләр аны үстереп алып киләчәкләр һәм кешеләр әлбәттә шушындый зур масштабта булган җәһәннәмне күргәч уйлаячаклар һәм фикерләячәкләр, ләкин инде ул көндә уйлау, фикерләү бернинди дә файда китермәячәк. Һәм җәһәннәмнең тагын бер исеме, Аллаһ Таала аны атады Әл-Җәһим диде. Абурризатил җәһиму лил-гауин, Шуара сүрәсендә 91-нче аятта Аллаһ Таала әйтте: адашканнарга, туры юлда булмаганнарга, гөнаһка батканнарга җәһим ашыктан ашык күрсәтелер. Җәһим ашыктан ашык күрсәтелер дип шушы исем белән Аллаһ Таала аны атады. Нәрсәне аңлата соң ул дигән вакытта җәһим нинди мәгънәне аңлата? Әйттеләр, хуа исмун муъзамун нар. Ул күпчелек утның исеме диделәр. Утның күпчелек өлешенә шушы исем бирелгән, Әл-Җәһим дигән исем диделәр. Ва кала гайруһум хуа исмун даракун мин даракатин нар. Һәм кайбер галимнәр әйттеләр, ул җәһәннәм бит, алар төрле дәрәҗәдә, төрле түбәнлектә, менә шушы түбәнлекләрнең берсенә атала Әл-Җәһим дип диделәр. Әл-Җәһим ул җәһәннәм төбенең бер исеме диделәр. Яки башка галимнәр әйттеләр, ул Ан-нарул мутаваккида, ялкынланып янучы утка әйтелгән исем. Ялкынланып, көче итертеп янучы, янган утка әйтелгән исем ул Әл-Җәһим исеме диделәр. Ягъни әгәр дә җәһәннәмнең исемнәренә карасак, аларның һәрбер исемендә дә күрәбез җәһәннәмнең сыйфатын. Җәһәннәмнең нинди эссе булуы, җәһәннәмнең нинди зур күләмдә, нинди зур масштабта булуы хакында шушы исемнәрдән күрәбез. Һәм чираттагы исеме Әс-Сагир. Әс-Сагир дип Аллаһ Таала үз Коръәнендә, үз китабында атады. Һәм әйттем: "Ва калу лау кунна насмау ау наъқилу ма кунна фи асхабис-сагир." Һәм Әс-Сагиргә төшүчеләр, ягъни җәһәннәмнең бер исеме Әс-Сагир, шунда керүчеләр әйттеләр, әгәр дә без хак сүзне тыңлаган булсак, хак сүзне ишетеп, кулак салган булсак шушы хак сүзгә, һәм дә уйлаган, фикерләгән булсак, Аллаһ Тааланың дине хакында, аның әмерләре, аның тыйганнары хакында уйлаган, фикерләгән булсак, без сагир әһелләреннән булмас идек. Biz сагир әһелләреннән булмас идек дип алар әйтәчәкләр. Бу Мульк сүрәсе 16-нчы аятында килә. Ягъни алар аңлаячаклар, әгәр дә бу дөньяда яшәгән вакытта без вагазланган булсак, ишеткән булсак, тыңлаган булсак вагазларны һәм дә аны уйлап, фикерләп, амәлләребезне дөрестләгән булсак, без сагиргә кермәс идек дип алар әйтәчәкләр. Ибн Габбастан китерелә, "Ан-сагир хуа ат-табакур рабиъ мин җаһаннам." Ул әйтте, җаһаннамның
Дүртенче төбенең исеме ул Әс-Сагир диде. Җәһәннәмнең дүртенче төбенең исеме ул Әс-Сагир исеме диде. Хуа ан-нарул муқадату ва ашаддул хариq. Һәм ул яндырылып җибәрелгән бик каты яндыручы утның исеме. Күптән яндырылып җибәрелгән һәм бик каты яндыручы утның исеме ул диде. Һәм шираттагы исеме җәһәннәмнең Сақар. Сақар дип Аллаһ Таала Коръәндә атады. Ва ма адрака ма Сақар, нәрсә сиңа аны белгертте? Сақарның нәрсә булуы хакында ла тубқи ва ла тазар. Аллаһ Таала аны хакында әйтте. Ул Сақар шундый ут диде, ул тере килештә калдырмый, үтереп тә бетерми. Тере килештә калдырмый һәм үтереп тә бетерми. Лавахатул лил башар. Тирене үзгәртүче, аны яндыручы, аны карайтучы дип алимнар аңа аңлатма бирделәр. Ягъни ашамыйча, яндырмыйча бер нәрсәне дәгән ул калдырмас. Үзенә эләккән һәр нәрсәне яндырыр, үзенә эләккән һәр нәрсәне ул ашар, бер нәрсәне дә калдырмас. Менә шушындый утка әйтелә Әс-Сақар диделәр. Һәм аны хакында Аллаһ Таала шулай ук Әл-Муддассир сүрәсендә әйтеп китте: "Фи джаннати ятасаалун", җәннәт әһелләре җәннәткә кергәннән соң алар утка керүчеләр хакында сораша башларлар. Анил муҗримин, ягъни гынах ияләре хакында алар сорашырлар. Ма салакакум фи сақар. Ни өчен сез шушы Сақарга эләктегез? Ни өчен сез Сақарга килеп эләктегез? Ни өчен соң шушы җәһәннәмгә сез эләктегез дип җәннәт әһелләре анда кергән кешеләрдән сорый башларлар. Қалу лам наку минал мусаллин. Һәм анда керүчеләр әйтерләр, җавап бирерләр: "Без дөньяда яшәгән вакытта намаз укымый идек, намазсыз яшәдек. Ва лам наку нут'имул мискин." Һәм мискиннәргә ризык та бирми идек. Мискиннәргә ризык та бирми идек. Әгәр дә мөмкинчелегебез булса, закатын, садакасын дәгән без бирми идек. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Һәм адашканнар, саташканнар белән бергә без булуны ярата идек, алар белән бергә булдык. Ва кунна нуказзибу бияумиддин. Һәм кыямәт көненә дә ышанмый идек. Кыямәт көненә дә без ышанмый идек. Әле аннан кайтучы юк, әле буламы, әле юкмы ул дигән шикелле шушындый сүзләрне уйлап, шушындый сүзләрне сөйләп йөргән кешеләр. Хәтта атана al-яқин, без шушындый халәттә булдык дөньяда, хәтта безгә үлем килгәнче. Үлем килгәнче без шушындый халәттә булдык. Шуңа күрә Аллаһ безне Сақар җәһәннәменә безне ыратты дип алар әйтәчәкләр. Һәм шушы аяттан аңлашыла, кем ул намазын укымый, мөмкинчелеге булып та закат садакасын чыгармый һәм үзенә иптәш иттертеп адашканнарны, саташканнарны ала һәм кыямәт көненә ышанмый, аңларга була ул кешенең барачак урыны Сақар исемле җәһәннәмгә. Сақар хуа ад-даракус садис мин җәһәннәм. Һәм алимнар әйттеләр, ул җәһәннәмнең 6нчы төбендә булган урыны диделәр. Җәһәннәмнең 6нчы төбенең исеме ул Әс-Сақар, ягъни эсселеккә бик якын булган урынының исеме ул Әс-Сақар диделәр. Һәм шираттагысы Әл-Хутама дип Аллаһ Таала Коръәндә атады. Калла ла юнбазанна фил хутама. Һич шиксез без аны Әл-Хутамага ыргытырбыз. Һич шиксез имансыз кеше хакында сүз бара, без аны Әл-Хутамага ыргытырбыз. Ва ма адрака мал-хутама. Нәрсә соң ул Әл-Хутама? Дигән вакытта Аллаһ Таала үзе җавап кайтарды: Наруллахил муқада. Ул Аллаһның кыздырган уты. Ул Аллаһның кыздырган уты. Әл-Хутама дип җәһәннәм атала һәм ул Аллаһның кыздырган уты булып тора. Әй һия наруллахи аллати ауқада алейха алфаам хатта ахмаррат. Ул утны Аллаһ Таала 1000 ел буе яндырды. 1000 ел буе яндырды, хәтта ул кызыл төскә кирде. Ва алфаамин хатта сваддат. Һәм
1000 ел буе Аллаһы Таала аны яндырды, ул кара төскә кергәнче. Ва алфа амин хатта ибяддат, һәм 1000 ел буе яндырды, ул ак төскә кергәнче. Ягъни Аллаһы Таала ул утны 3000 ел инде яндырды, кыздырды, әзерләп куйды. Менә шушы утка әйтелә диделәр, ул аль-хутама дип ул атала. Аллати татталигу алал афида, һәм ул ут хакында Аллаһы Таала сөйләвен дәвам итте һәм дә әйтте. Ул утның авыртуы, ул утның яндыруы йөрәккә хәтле менәр. Кешенең йөрәге шушында, ягъни ут астан яндыра башлый һәм шушы астан яндырган ут ул кешенең йөрәгенә хәтлек менәшәк. Кала Мухаммад бин Кабил аль-Qurazi исемле бер галим әйтеп китте шушы ут хакында: "Та'кулу ан-нара ajsadahum. Fa idha wasalat an-nar ila al-qalb a'иду kama kanu." Ут аларның тәннәрен йөрәкләренә хәтлек ашагач, тәннәре кире кайтыр. Тәннәре кире кайтыр һәм ут аларны ашавын тагын кабатлар диде. Ягъни ут кешене ашый һәм йөрәгенә хәтлек җиткәч, Аллаһы Таала ул тәнне кире кайтара. Урысча әйтсәк, восстановить итә. Ул тәнне кире кайтара һәм ул ут шушы кешеләрне ашавын яңадан дәвам итәчәк. Ни өчен соң ул йөрәккә хәтлек җитә дигән, шуннан соң Аллаһы Таала кешегә яңадан тәнен кире кайтара дигән вакытта галимнәр әйттеләр, чөнки авырту йөрәккә хәтлек җитсә, кеше үләчәк. Йөрәккә хәтлек җитә икән авырту, ул вакытта кеше үләчәк. Ләкин җәһәннәмдә үлү дигән нәрсә булмаячак. Алар әлбәттә үлергә бик теләрләр, ләкин алар әлбәттә үлә алмаслар. Шуңа күрә ул йөрәккә хәтлек җиткәч, Аллаһы Таала кешегә яңадан бирәчәк шушы тәнне һәм ул аны шушы йөрәккә хәтлек тагын ашавын дәвам итәчәк. Ва сумият бизалика лианнаху тукассиру куллама юлqi фиха ва тахтимуhu. Һәм галимнәр әйттеләр, ни өчен соң ул аль-хутама дип аталган вакытта, аңлаттылар, шуның өчен атала, анда ыргытылган һәрбер нәрсә сынашак. Анда ыргытылган һәр нәрсә сынашак, һәр нәрсә дә ватылачак, һәр нәрсә дигән юкка чыгачак. Шуңа күрә ул аталды аль-хутама дигән исем белән диде. Аллаһ Таала һәрберебезне дә шушы җәһәннәм газапларынан сакласын, бер үзенә итаат итеп, кушканнарын үтәп, тигәннәрен тыйлып, яшәүләребезне насыйп әйләсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким. Иннаху хувал гафурur рахим, аль-джавадул карим, аль-галиюл азим, ас-сами'уд ду'a.